सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। राम नाम मन तन आधारा। जो सिमरै तिसका निस्तारा। रहा मिथ्या वसत सत कर मानी। हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मत मद माता। कौड़ी बदल जन्म गवाता। अपना छोड़ पराए राता। माया मद मन तन संग जाता। तृष्ण न बूझै करत कलोला। ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला। हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगारी आप बुलायो। नानक किरत न जाए मिटायो। पाए ठगारी आप बुलायो। नानक किरत न जाए मिटायो। वाह
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू महला पंजवां दा ये पावन शब्द जो 1004 1005 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द दे दूसरे बंद का पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों सिंह साहब जी का धन्यवाद। सिंह साहब जी जो दिल्ली फतेह दिवस दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप संगतां दे सहयोग नाल मना रही है। इन्हां समागमां दे विच दिल्ली आए हन। रात्रि दा समागम जिहदियां आप जी ने हाजरियां भी भरियां ने, घरां विच बैठ के भी आनंद माणिया है। अपने अंदर कौमी प्यार पैदा करो भाई। ये मत सोचो कि मैं अपना ही परिवार पालना है, मैं सिर्फ अपने परिवार की तरक्की उन्नति प्रमोशन वास्ते जीना है। बहुत सारे फर्ज साडे कौमी तौर पर बनते हैं, क्योंकि जदों भी सानू फिर निजी तौर पर पीड़ा पैंदी है उदों पूरी कौम आके साडे मगर खलोंदी है। उदों असी भी चाहुंदे आ कि वेखो जी साडी कौम ने बांह नहीं फड़ी ते कौम भाई कोई कानिया तीलियां दी नहीं बनदी। कौम तां गुरसिखां दे नाल गुरु के खालसिया नाल बनदी है। आपां सारे घरां विच बैठे आनंद माणांगे तां फिर गुरु की हजूरी विच एक खालसे दा जलाओ कौन सजावेगा। सो मेरी बेनती है कि अज सारी दुनिया अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है, भावें ईसाईयत होवे भावें इस्लाम होवे। ते साडी तां हालत बहुती वधिया नहीं, क्योंकि एक बच्चे का फैशन असी अडाप्ट कर लिया है। कदे हिंदुस्तान के लोग कहते सन हम दो हमारे दो, असी पुठा पाठ पढ़ लिया हम दो हमारा एक। ये चेता रखना तुसी अपने हथी अद्धी कौम का भोग पा के जाना है। उदा असी कहने हैं खालसा जी के बोल बाले होने चाहिए ने। गुरु की कला वरते सारा संसार सिख बनेगा, बन सकता है, पर साडी की कंट्रीब्यूशन है, असी की कित्थे खलोते हैं। जे एक बच्चा जम्मिया भी है जां असी उन्होंने एक्टर बनाना चाहुंदे आ जां सीधा DC लाउणा चाहुंदे आ, छोटी मोटी पोस्ट तो साडे कोल है ही नहीं। इसे त्रासदी ने अज मेरी कौम का भविख बहुता सोहना नहीं लिखिया होया। सो भाई जे तुहाडे नाल कौमी तौर पर नफरत हुंदी है तो किते ना किते असी भी जिम्मेवार हाँ। आओ इस कौमी प्यार नूं अपने जीवन विच लैके आईए। दुनिया दीयां रिश्तेदारियां वास्ते आपां समा कढदे हां। ये जिहड़ा दिल्ली फतेह दिवस है, मैं गुरु की हजूरी विच बैठा, मैं भी लोगों को इतिहास सुनाउंदा सी, लोगों तो सुनदा सी कि कदे सिखा ने दिल्ली फतेह करके लाल किले के उपर केसरी परचम चलाया सी। पर जदों पिछले 3-4 सालों तो आप मनाउण लगे हाँ, हुण लगदा है कि नहीं सच्ची मुची चलाया सी। और यह भी गल असीं मनदे हाँ कि हुण किला
ये शाहजहान का नहीं, ये हिंदुस्तान की सरकार का नहीं, ये खालसे का भी है। क्योंकि एक दिन खालसे का भी ये ते राज स्थापित होया सी। सो मेरी बेनती है, कौमी प्यार अपने विच लैके आओ। जे कल हाजरियां नहीं भरियां, अज हाजरी जरूर भरो। अज जिहड़ा जरनैली फतेह मार्च होना है, एक वेला सी जदों साडे पुरखियां ने दिल्ली जित लई, फिर एक बहुत वड्डा जलूस दी नुमा एक फतेह मार्च किया उन्होंने, जदों उन्होंने लाल किले के अंदर प्रवेश किया, जदों उन्होंने उत्थे जाके केसरी निशान झुलाए। सो अज उस मार्च दे विच शामिल होवो। तकरीबन दोपहर 2 बजे तो बाद ये मार्च आरंभ होवेगा। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रवान। जिन्हों ने पिछले सालों विच वेख्या है, आनंद माणिया है, उस जलाओ नूं, उस वेले दी उस प्रतिभा नूं मैं समझदा कि शब्दां विच बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी मेरी बेनती है, सानू कौमी फंड तैयार करना चाहिए। ये मत सोचिए कि कमेटियां कोल बड़े पैसे हुंदे ने, कमेटियां कोल इन्ने पैसे नहीं हुंदे। पैसे तो संगतां कोल हुंदे ने, पर वो पैसे संगतां डेरेदारां नूं मत्था टेकदे ने जाके। मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती है, इन्हां इतिहासक गुरुद्वारियां वाले पासे अपना मुख करो। इत्थे आके अपना दसवंध दिओ, इत्थे आके अपनियां अरदासां बेनतियां करया करो। इत्थों गुरु कोलों आके अपनियां झोलियां भरिया करो। हैरानी उदों हुंदी है कि उन्हां व्यक्तियां नूं असीं कहने हैं कि सानूं पुत्र दिता है, जिन्हां दियां अपनियां धीआं हुंदियां ने, जिन्हां दे घर अपना पुत्र नहीं जन्मिया हुंदा। कौन दुनिया दे विच दाता है भाई? दाता तो केवल एक अकाल पुरख है। गुरु नानक दे दर ते अरदासां बेनतियां करो। गुरु नानक तुहानूं परमेश्वर दे दर तों ये बख्शिशां लैके देवेगा। धीआं ते पुत्रां विच बहुता फर्क ना पाईए आपां। पुत्र भावें वड्डा होके सारी दाढ़ी पट देवे, पर चाहुंदे पुत्र ही आ। धी दा असीं मां दी कुख दे विच कतल करन तो भी गरेज नहीं करदे। वो सारे परिवार जाके भी तुहाडी सुख मंगदी है। सो गुरु दे ज्ञान वाले आपां सिख बणीए। अज 7वें पातशाह गुरु हराए साहब महाराज जी का गुरता गद्दी गुरपुरब है। आप समुचियां संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं लख लख वधाइयां। मैं माफ़ी मंगदा सिंह साहब जी पासों कि 2 मिनट मैं उन्हां दे लै हन। मैं उन्हां नूं भी बेनती करांगा, क्योंकि तुसीं साडी कौम दे जथेदार हो। आप जी भी संगतां नूं अपील करो कि इस दिहाड़े नूं पूरा समुचा पंथ इवें मनावे जिवें हिंदुस्तान की सरकार 26 जनवरी मनाउंदी है, 15 अगस्त मनाउंदी है, ताकि बच्चों तो लैके बजुर्गों तक साडे अंदर ये मान आवे कि असीं केवल नौकरियां पेशियां तक सीमित लोग नहीं हैगे, केवल खेतीबाड़ी करने वाले नहीं। असीं तां राजे महाराजे हाँ भाई। कदे ये लाल किला भी साडा होया करदा सी। ये मान साडे विच आवे। इदां दा असीं अपने जीवन विच एहसास आप माणीए, दूसरियां कौमां नूं असीं ये सुनेहा दे सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू हम अंदुले अंद बिखै बिखराते, क्यों चाल गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता,
हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली। सुन हर कथा उतारी मैल। महापुनीत भय सुख सैन। मत सुमत तेरे वस स्वामी। हम जंत तू पुरख जंतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी। ज्यों पावे तिवें बुलनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी। ज्यों पावे तिवें बुलनी। पतत पावन कृपा निदान भगत वत्सल ज्योति स्वरूप सर्व शक्तिमान मुक्ति दाते रूहानियत दे मुजस्मे कलयुग दे बोहित छत्र चवर तख्त दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच सतगुरां दे पावन पवित्र महान अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दी पावन पवित्र सरजमीन ते सजी होई साध संगत जी। बाला प्रीतम गुरुदेव दियां खुशियां गुरु दियां असीसां प्राप्त करन दे लई ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, जिन्हां दी अज बहुत खालसा पंथ नूं जरूरत है। और अज बहुत मान पावन पवित्र दिहाड़े ने, उन्हां दे संबंध विच भी टूक मातर संगतां दे चरण परसन दा जतन करना है। आओ प्यार सत्कार सहित रसना पवित्र करन दे लई गुरु पिता दी बख्शिश कीती फतेह दी सांझ प्राप्त करिए। बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी मिथ्या वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड़ अज्ञानी।
ਮਿਥਿਆ ਵਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਹਿਤ ਲਾਇਓ 60 ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਪਰਾਈ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂਕਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਤ ਜਗ ਸਤ ਹੈ, ਪੰਚੋਂ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਤ ਜਗ ਸਤ ਭਰਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਅਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਤਾ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਲੀਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਭਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਿਆ,
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਹੇਲੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਆ ਵਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਵਸਤਾ ਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਤ ਲਾਇਓ 60 ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਦੀ। ਮੂਰਖ ਸੋ, ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਤ ਲਾਇਓ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸੱਠ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਯਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਸੁਖ, ਸੰਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ, ਜਨਮ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਇਸ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਖੁਦ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ। ਤੇ ਜਪਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾ ਹੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਦੋ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਕੋ ਨ ਮਿਲੈ ਭਲੀ ਵਸਤ ਕੋ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਤਾ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਛਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਦਾਖ ਪੱਕੇ ਮੁਖ ਪਾਕ ਹੋਏ, ਹੋਤ ਕਾਕ ਕੋ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਸੌਗੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ, ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਪਰਾਇਆ ਰਾਤਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋੜ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਕਾਮ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੇਹ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਰਤ ਕਲੋਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ 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 ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋੜੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਬੂਝੀ ਕਰਤ ਕਲੋਲਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਊਣੀ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਬੋਲਾ। ਓਏ ਭਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਣੀ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਬੋਲਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਤ ਇਕੇਲਾ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ। ਭਲਿਆ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਵੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੋੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਕੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਝੂਠੇ ਸਭ ਬੋਲਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਏ ਠਗੌਰੀ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਏ ਠਗੌਰੀ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠਗ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠਗ ਬੂਟੀ ਇਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠਗ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨ ਜਾਏ ਮਿਟਾਇਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਗੁਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ किसी को करड़ी सजाए,
सजा बनकर आती है अपनी खताए, अपनियां गलतियां ही सजा बन के आउंदियां ने। दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवरे जाना। ये जो मैं कीता है ना वो भोगना ही पैना है। अवश्य में भुगत्यं कर्मं अकर्मं, चंगे माड़े जिहड़े तू कर्म कीते ने ना अवश्य में भुगत्यं, तैनूं अवश्य भुगतने पैने ने। पर गुरु समर्थ है, जे गुरु दी शरण तक लईए ना, गुरु दी शरण विच आ जाइए ते गुरु सूली तो सूल बना देंदा है। इतिहास विच भी जिक्र आउंदा, समा नहीं है। इसलिए पातशाह कहंदे नानक किरत न जाए मिटायो, जन्म जन्मांतरां दे कीते कर्म संस्कारां दा जिहड़ा इकट्ठ बनिया होया है, संस्कार जिहड़े इकत्तर होए ने, उन्हां दा इकट्ठ संस्कारां दा मिटाया नहीं जा सकता है। संस्कार मनुख दे अंदर जिहड़े जमा होए ने ना, उन्हां दे कारण ही मनुख नूं सुख दुख आदिक दे विच दी गुजरना पैंदा है। इसलिए पातशाह ने ये उपदेश दिता है, भाई शुभ कर्म करने परमात्मा ने तैनूं ये मनुखा जन्म बख्शिश कीता है। सिंह साहब जी आप जी नूं हुणे बेनतियां कर रहे सन, असी ते खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा। अपने मालिक नूं त्याग के द्वैत विच लगे हुए हैं, दूजियां दे पास लगे हुए हैं। ए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली फतेह दिवस मना रही है, और ये जिहड़ा इस वारी दा समागम है ना, ये सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया सुल्तानुल कौम उसनूं समर्पित है, क्योंकि उसकी तीसरी जन्म शताब्दी आ रही है। मैं टूक मात्र बेनती करदे हां, सरदार बदर सिंह जी इन्हां दे पिता जी ने, सरदार बाघ सिंह दी भैन दे नाल इन्हां दी शादी हो गई, ते शादी होई नूं बहुत काफी समा बतीत हो गया, घर विच औलाद नहीं होई, पर डोले नहीं, किसे किरतम दी पूजा नहीं कीती, किसे साध पखंडी दे डेरे ते नहीं गए, किसे मड़ी मसाणी दी पूजा नहीं कीती। फिर की कीता इन्हां ने? सरदार बदर सिंह जी अपनी धर्म पत्नी दे नाल पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी उन्हां दे चरणां विच जाके हाजिर होए ने, क्योंकि अपने पिता सरदार देवा सिंह जी नाल कई बारी दर्शन कर चुके सन। अरदास करवाई गुरुदेव पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणां विच। सिखा साहब तैनूं समझाउंदे ने, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। गुरु दे पास अरदास कर, मंगो राम ते सब थोक। परमात्मा दे कोलों सारियां वस्तुआं मंगणियां ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोलों मंगणियां ने, किसे दंभी पखंडी दे डेरे ते जाके नहीं मंगणियां हन। सिंह साहब जी हुणे आप जी नूं दरसा रहे ने, उस पासे ना जाइए। अरदास करवाई ते पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहन लगे, सिमरन करया करो, सत संगत करो, गुरु नानक दा ध्यान धरो। गुरु नानक दे घर विचों तुहाडे घर लाल पैदा होवेगा। गुरु नानक दी बख्शिश, गुरु नानक दे घर विचों लाल प्राप्त होवेगा। ते साहिबां दे पंज भूतक शरीर त्यागण तो बाद सरदार जस्सा सिंह जी का जन्म होया 1718 विच। 5 साल की उम्र विच पिता जी चलाना कर गए, ते इन्हां दे माता जी
अपने सपुत्र सरदार जस्सा सिंह जी नूं नाल लैके ना इस दिल्ली विच आए माता सुंदर कौर जी की हजूरी विच 5 साल बाद 7 साल सेवा की माता जी दे हजूर रह के, और माता जी ने असीसां बख्शिश कीतियां। इतिहास ते कहंदा माता जी अपने पुत्र समान जानदे सन। पुत्राल पुत्रैला जो है पंथ महे बिदतायो, पंथ विच प्रगट सी के माता जी दा पुत्रैला पुत्र है। 7 साल माता जी दी हजूरी विच सेवा कीती ते जदों माता जी दे पासों आग्या लई ना ते माता जी ने इन्हां नूं एक तेग बख्शिश कीती, एक गुरज बख्शिश कीती, एक तीर कमान बख्शिश कीती, पत्था बख्शिश कीता, ढाल बख्शिश कीती, सुंदर पोशाक बख्शिश कीती, एक चांदी दी चोब जिसनूं आसा कहने हैं ना वो बख्शिश कीती, और नाल असीस दिती, तेरी और तेरी संतान दे अगे चोबां वाले चलिया करनगे। जस्सा सिंह जी नूं असीस दिती माता जी ने, तेरी और तेरी संतान दे अगे चोबां वाले चलिया करनगे। उन्हां दी असीं पावन पवित्र सिमरती नूं ये महान जो दिल्ली फतेह दिवस मना रहे हैं, सिंह साहब जी ने बेनती की कि शाम नूं जिहड़ा नगर कीर्तन जरनैली मार्च है ना वो आल वर्ल्ड विच पता लग जाना चाहिए कि दिल्ली दीयां संगतां विच कितना प्यार है, दिल्ली दीयां संगतां विच कितना उत्साह है। लखां दी गिनती विच तुसीं जरनैली मार्च विच शामिल होना है। अज पातशाह गुरु हरराय साहिब जी उन्हां दा गुरता गद्दी पुरब है। इतिहास आप जी ने कई वारी सरवण कीता कि पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कीरतपुर साहिब दे पावन पवित्र स्थान ते ये पहला उपदेश बख्शिश कीता सी। गुरु हरराय साहिब जी अजे गुरता गद्दी ते सुभाएमान नहीं होए, चोले नाल अड़ के फुल टुट गया ते गुरुदेव कहन लगे वडेरे वड्डे चोले पाउणे ने ते संभाल के चलना है। कहण तो भाव सी गुरुदेव पातशाह जी दी कि तुहानू बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां मिलनियां ने ते जिम्मेवारियां नू संभाल के निभाउणा है। और निभाइयां पातशाह जी ने। 2200 घोड़ सवार हमेशा सतगुरां दे नाल, पर सतगुरां नू जंग करन दा हुक्म नहीं सी। और पातशाह गुरु हरराय साहिब जी ने अनेकां सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीते ने। समा इजाजत नहीं दे रहा कि दास बहुता कुछ कहे। पातशाह गुरु हरराय साहिब जी दे हजूर एक बारी हकीकत राय दे दादा जी आ गए। हकीकत राय दे दादा जी आए ते पातशाह जी नू बेनती की गुरु हरराय साहिब जी नू। कहन लगे पातशाह जी सानू पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करो। सतगुरु बख्शिंद पिता ने जो शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संदा। असी अज वंडियां पा लईयां पंथ दे विच, असी अपने वख-वख धड़े बना के बैठ गए। मैं रात भी बेनती की सी, अज लोड़ है समुचा खालसा पंथ नूं इकत्तर होण दी। सानू बहुत वड्डियां चुनौतियां दा सामना करना पै रहा है। अनेक प्रकार दीयां चुनौतियां सानू दे रहे ने। कोई सिੱਖੀ दे भेस विच दे रहे ने, कोई बाहरों ते कोई अंदरों। बाहरले दा ते इलाज हो जाता है, अंदरों रोग पैदा हो जाए तो उस ते कंट्रोल करना बड़ा औखा हुंदा है। पर कोई भयानक रोग भी पैदा होवे ना ते पैदा हुंदियां सार उसनूं जान लिया जाए, उसका इलाज किया जाए तो वह भी रोग खत्म हो जाता है। अज लोड़ है जिहड़े अंदरों साडे ते हमले हो रहे ने, साडे इतिहास ते हमले हो रहे ने, गुरु पावन पातशाह जी दे पावन अस्थानां ते हमले हो रहे ने,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹਰੂਪੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ 7ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਟੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, 7 ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਗ ਚੁਣੇ ਕਰ ਮੰਦਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨੀ। ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।